Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. There is one more charge. You can write down this OT charges, or this is one-time charges. So basically for activation services, let's say तुम्ही सेम विकत घेता, so you given a one-time charge, right? 50 रुपये असेल, 100 rupees असतील, whatever it will be. Okay, so there's activation charges. There is some deactivation charges as well. Okay, in some companies are offering deactivation charges. There is a suspension charges. Let's say someone is temporary, एखादा suppose पे करत नाही बिल वेळेत, so their services may be suspended for some time. So companies like a danda or suspension charges companies occur. Okay, and there is also termination charges as well. Okay, so these are kind of charges also company used to ask to pay to company. So there is write down OT charges. This is one-time charges. Anyone aware of roaming charges? Just a concept wise. आता हे charges occur केले जात नाही, rather in India only, at least. Earlier it was charged, it was applied, but now it was not. But still, दुसऱ्या स्टेट मध्ये गेलो तर रोमिंग चार्जेस पडतात. ओके, व्हॉट एल्स? अजून कर्नाटक मध्ये सर गेल्यावर रोमिंग चार्जेस पडतात. और इंटरनॅशनल कॉल वगैरे केला तर. ओके, yes. So let's say if you are going from one network to another network, let's say you are in Pune, let's assume you are in Pune आणि पुणे मध्ये एअरटेल ची रेंज आहे. नाउ यू आर ट्रॅव्हलिंग टू सातारा, तिथे एअरटेल ची रेंज नाहीये, बट तिथे वोडाफोनचं नेटवर्क आहे. ओके, सो you are going to, I mean they are going to switch you from Airtel to Idea network or ज्याची रेंज आहे तिथे. So you are using their bandwidth. So when one person goes from one network operator to another network operator coverage area, so another operator will charge the marginal amount. So that is called as roaming charges, because you are using their coverage or their bandwidth. Understood? That is roaming charges are. Okay, you are roaming from one operator to one net coverage to another coverage. Okay, आधी काय होतं, लेट्स से एअरटेल होतं, एअरटेल महाराष्ट्र आणि एअरटेल गुजरात आहे. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया आपलं महाराष्ट्र टू गुजरात, so in that case also company earlier used to charge this roaming charges. Yes, write down this definition. This is very much in detail, no need to write this point, but this much is enough. Mostly interviewer will ask you about rental charges and users charges, the difference between these two. But there are some other charges as well, one-time charges and roaming charges. Write down, when a customer goes from one network operator to operator's coverage area to another operator coverage area, first operator will pay marginal charge to second operator to provide services to their customers. Such a charges are settled through roaming billing, or they are called as roaming charges. Okay, then telecom billing we saw yesterday. Like a telecom billing was the process for collecting uses, customer ne kiti use kela, then aggregating that all the uses, applying required charges on it, then finally generating a bill, sending that bill to the customer, accepting the payment. So everything is covered. That is called as telecom billing is. Okay, so next topic we are going to see today is the customer life cycle. Customer life cycle. Okay, so it's already you aware of customer life cycle. Manje, let's say in simple term, if you want to buy any grocery, so what you do, you reach out to store, you given them what the products you want, list you given, then accordingly तुम्हाला चार्ज पडतात, म्हणजे तुम्ही पैसे त्याला पे करतात, and they delivered or they gave you back a product or the goods or that grocery. Okay, this is a like of customer life cycle. So in telecom term, there is a okay, one diagram I am going to share. So this is basically the customer life cycle. So whenever any customer, basic things, आता तुम्हाला सपोज एअरटेलचं सिम घ्यायचंय, what you do,
You reach out to the Airtel store, right? You provide them what? The necessary documents, Aadhaar card असेल, PAN card, or काही पण तुमचा address proof असेल, your photograph. Then what they do? They write one form. ते एक फॉर्म भरून घेतात. त्याच्यामध्ये तुमची रिक्वायरमेंट काय, तुम्हाला प्रीपेड पाहिजे, पोस्टपेड पाहिजे, कुठला प्लॅन पाहिजे. सो लाईकवाईज दे विल गेट, दे कन्फर्म युअर रिक्वायरमेंट्स. अकॉर्डिंगली द रिक्वेस्ट गो टू द बॅक एंड. तिथे तुमची सर्व्हिस प्रोव्हिजन होते. म्हणजे काय होतं, तुम्हाला जो प्लॅन हवाय तो ऍक्टिव्हेट केला जातो. देन वन्स यू यूज दॅट प्लॅन, यू स्टार्ट युझिंग. जेव्हा तुमचा प्लॅन ऍक्टिव्हेट होतो, यू स्टार्ट युझिंग सर्व्हिसेस. तुम्ही सर्व्हिसेस यूज करायला स्टार्ट केल्यानंतर अकॉर्डिंग टू युअर युजेस और जो काही तुमचा चार्ज टाइप असेल, अकॉर्डिंगली युअर बिल और the rate sheet get generated, the bill get generated. Once bill get generated, ते bill तुम्हाला पाठवलं जातं as a customer. So what you do, you do the payment. तुम्ही payment process करता, तुम्ही payment submit करतात, and likewise the cycle goes again and again in monthly wise. So that is basically the customer life cycle. Okay, so you reach out to the CSR. It's a customer service representative. Okay, so you reach out to the customer service representative, inform him about what requirement you want. तुम्हाला एक्झॅक्टली काय हवंय, कुठली सर्व्हिस हवी आहे. अकॉर्डिंगली तुम्हाला सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाते, म्हणजे सर्व्हिस प्रोव्हिजन केली जाते. सो इन टेलिकॉम वर्ड इट्स कॉल्ड ॲज प्रोव्हिजन. ओके, तुम्हाला ती सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाते. वन्स युअर सर्व्हिस इज ऍक्टिव्हेटेड, तुमचं सिम ऍक्टिव्हेट होतं इन फॉर एक्झाम्पल, then customer start using that service. Okay, तुम्ही इंटरनेट वापरायला सुरू करता, तुम्ही कॉलिंग करायला स्टार्ट करता, तुम्ही SMS करायला स्टार्ट करतात. ओके, सो ऍज पर युअर युजेस कस्टमर बिल जनरेट होतं. ओके, कस्टमर बिल जनरेट होईल आणि ते कस्टमरला सेंड केलं जाईल. म्हणजे इफ यू आर दॅट कस्टमर, देन कस्टमर पेज दॅट बिल. ओके, अँड लाईकवाईज सपोज इन सम केसेस इफ एनी कस्टमर डोंट पे बिल ऑन टाइम, और तो जो बिल पे करत नाहीये, सो अकॉर्डिंगली त्याला नोटिफिकेशन्स पाठवल्या जातात की पे युअर बिल, देन सम पेनल्टी और सम द चार्जेस, लेट फीज गेट्स अप्लाय. अँड इवन इफ कस्टमर इज नॉट देअर पेइंग देअर बिल, देन फॉर टेम्पररी त्याची सर्व्हिस सस्पेंड केली जाते. इवन इफ ही इज नॉट पेइंग बिल, देन टर्मिनेट केली जाते सर्व्हिसेस. ओके, त्याची म्हणजे त्याला त्याचे सर्व्हिसेस बंद केले जातात. सो लाईकवाईज थिंग्स गोइंग ऑन. इफ अगेन ही पेज अ बिल, देन त्याची अगेन सर्व्हिसेस ऍक्टिव्हेट केली जाते बाय द सर्व्हिस प्रोव्हिजनिंग टीम, अँड अकॉर्डिंगली लाईफ सायकल गोज. ओके, सो दिस इज बेसिकली द कस्टमर लाईफ सायकल इन टेलिकॉम. अंडरस्टूड? सिम्पल टर्म आहे. त्याच्याबद्दल डिटेल्स लिहिलेलं आहे फार, मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये पाठवेल सो दॅट यू कॅन राईट डाऊन. ओके, इट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज. नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट दिस सर्व्हिस प्रोव्हिजनिंग काय वगैरे हे जेव्हा आपण टेलिकॉमचा प्रोजेक्ट बघू त्याच्यामध्ये अजून डिटेलमध्ये आपण बघूयात. सो दिस इज अबाउट कस्टमर लाईफ सायकल. ऍटलीस्ट यू कॅन ड्रॉ दिस डायग्राम. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी टुडे इज, सो राईट डाऊन नेक्स्ट टॉपिक, टेलिकॉम प्रोजेक्ट इन हाय लेवल. Telecom project in high level. What do you mean by high level? Not in detail. Okay, just overall आपण बघतोय की टेलिकॉम प्रोजेक्ट मध्ये मेन काय कॉम्पोनंट्स आहेत किंवा कुठले कुठले डोमेन्स आहेत. सो दॅट इज CRM, OSS and BSS. Draw this and write down the full forms as well. So CRM is customer relationship management. Then OSS is operation support system and BSS is billing support system. Okay, so basically जी काय आपली टेलिकॉम प्रोजेक्ट आहे जो आपण बघणार आहोत, सो विच इज बेसिकली 3 मेन टाइप्स आहेत. त्याच्यामध्ये 3 पार्ट्स आहेत, नॉट टाइप्स. देर आर 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज अ CRM, the second one is OSS, and the third one is BSS. Okay, you as a test engineer, your involvement will be in CRM and in BSS. Okay, OSS is basically the backend team, the technical team. So they take care of this service provisioning किंवा customer ची सर्व्हिस चालू करून देणं हे काम करतात ते. Okay, so what is CRM basically?
customer relationship management. It is the application which we are developing for our customer. Our customer will be like the service providers, Vodafone असेल किंवा ब्रिटिश टेलिकॉम असेल, AT&T असेल. सो बेसिकली दीज आर द CRM ते आपण बनवतोय. ओके, देर आर different tabs, different options will be there in CRM, and we are going to test that application. Then BSS is again backend. It work basically bill collect bill customer चे uses collect करणं, then according to use त्याच्यावर बिल रेट अप्लाय करणं, बिल जनरेट करणं, बिल कस्टमरला सबमिट करणं, बिल रिसीव्ह करून घेणं, त्याचा रेकॉर्ड ठेवणं, त्याचा ट्रॅक ठेवणं, कस्टमरला नोटिफिकेशन पाठवणं. ऑल these things is handled by this business support system, and that system is working fine or not, that is also we as a test engineer need to test. Okay, this is UI basically, where dashboard, all the customer information is mentioned or not mentioned, available in that application which is CRM application. ओके, जेव्हा तुम्ही कस्टमरला कॉल, कस्टमर केअरला कॉल करता, लेट्स से तुमचं एअरटेलचं फायबर कट झाली आहे, तुमचं इंटरनेट बंद आहे. ओके, इन दॅट केस व्हॉट यू डू, यू कॉल टू कस्टमर केअर, राईट? यू कस्टमर केअरचा माणूस तुम्हाला काय म्हणतो, टेल मी युअर रजिस्टर मोबाईल नंबर, किंवा टेल मी युअर एखादा तुमचा अकाउंट नंबर असेल, ID नंबर असेल. अकॉर्डिंगली तो CRM टूल ओपन करतो. ओके, CRM टूल तो ओपन करतो, CRM ऍप्लिकेशन. इन दॅट ही ओपन युअर, तिथे फिल्टरचं ऑप्शन असतं, वेअर ही सर्च युअर डिटेल्स, अँड तुमचा सगळा डिटेल्स, तुमचं नाव, तुमचा ऍड्रेस, तुम्ही कुठली सर्व्हिस अवेल केली आहे, तुमचं बिल स्टेटस, एव्हरीथिंग विल बी देअर इन CRM. तुम्ही कुठल्या कंप्लेंट रेज केल्यात, तुम्हाला सपोज नवीन कंप्लेंट रेज करायची असेल, एव्हरीथिंग विल बी देअर युझिंग CRM टूल. दॅट कस्टमर केअर गाय विल डू ऑल दीज थिंग्स. ओके, दॅट इज CRM टूल. डिटेल माहिती मी अजून थेरी पार्ट CRM बद्दलचा मी ग्रुपमध्ये पाठवतो. अगेन आय एम गोइंग टू शेअर विथ यू UI की CRM टूल ऍक्च्युअली काय. कोणी काम करतंय का तुमच्यातलं CRM टूलवर? एनीवन? येस सर, बँकेत आम्ही CRM यूज करतो. ओके, व्हॉट एक्झॅक्टली यू डू इन दॅट? जसं तुम्ही म्हणाला सर, आम्ही कंप्लेंट रेज करतो. कस्टमरला काय काय ऑफर आहे बँक रिगार्डिंग, त्याच्या रिक्वायरमेंट काय, बरेच कस्टमर कंप्लेंटही करतात आणि त्याचे जे इश्यू आहेत तेही त्याच्यावरती. आणि मेन म्हणजे कस्टमरचा सर्व डाटा जो असतो त्याच्यात सेव्ह असतो. सगळा डाटा कस्टमरचा त्याच्यामध्ये सेव्ह असतो. येस, एज आय सेड, ज्या कस्टमरची इन्फॉर्मेशन पाहिजे, त्याचा अकाउंट नंबर किंवा त्याचे डिटेल्स आपण एंटर करतो, आणि पूर्ण हिस्ट्री येते त्याची, पूर्ण हिस्ट्री, आधीचे काय रेकॉर्ड्स आहेत, किती बिल पेमेंट पेंडिंग आहे, एव्हरीथिंग विल बी देअर इन CRM टूल. अँड दॅट CRM टूल वी आर डेव्हलपिंग ऍज अ टेस्ट इंजिनियर और ऍज अ टीम. ओके, सो तुम्हाला हे कालची कन्सेप्ट पूर्ण क्लिअर झाली ना, की एंड ह्या CRM टूलचा युजर कोण आहे, कोण यूज करणार आहे? येस सर. एव्हरीवन, राईट? यू आर नॉट द एंड युजर. जे टेलिकॉम कंपनीचे जे काही एम्प्लॉईज आहेत, लेट्स से कस्टमर केअर जे लोक हँडल करतात, त्यांच्यासाठी ते CRM टूल आहे, किंवा BSS टीमचे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी ते टूल आहे, किंवा OSS टीमची जी लोक आहेत त्यांच्यासाठी ते टूल आहे. इट्स नॉट फॉर द एंड युजर लाईक अस. जसं आपण झिरोदा, अपस्टॉक्स हे ऍप्लिकेशन, दीज आर फॉर द एंड युजर्स, म्हणजे आपल्यासारखी लोक जे इन्व्हेस्ट करू इच्छितात त्यांना ऍक्सेस आहे. बट दिस ऍप्लिकेशन, लेट्स से ही आहे कंपनी AT&T. ओके, सो AT&T कंपनी CRM टूल बनवेल. सो बिल जनरेशन, एव्हरीथिंग विल हॅपन युझिंग दॅट सिस्टीम, दॅट CRM, अँड कस्टमरचे पूर्ण डिटेल्स त्यांना दिसतील इन दॅट CRM, ऑल द डेटा. So they will develop this CRM application for their customers only, their employees only, those who are working on CRM, customer care, or in BSS team or in OSS team. Okay, not for end user. जसं आता निशा, in which company you are working? Let's say she is working in HDFC Bank. So yes, it's not for the HDFC Bank के ज्यांचे अकाउंट आहेत त्या लोकांना ते ऍप्लिकेशन युज नाही करायला मिळत. दे आर द एम्प्लॉईज, त्यांनाच ते एम्प्लॉईला ते ऍप्लिकेशन बनवायचं असतं, ऍप्लिकेशन ऍक्सेसिबल असतं. अंडरस्टूड? ओके, सो विल राईट द डिफरन्स बिटवीन दिस OSS अँड BSS. ओके,
important interview question. What is the difference between OSS and BSS? कुठे इन्व्हॉल्व असतो आपण? Where you involved? OSS or BSS? BSS. ओके. जशी कस्टमर लाईफ सायकल आपण बघितली, कस्टमर लाईफ सायकल मध्ये एक टर्म आपण बघितली, सर्व्हिस प्रोव्हिजन. ओके. इट मीन्स कस्टमरला जी सर्व्हिस हवी आहे ती कस्टमरला ऍक्टिव्हेट करून द्यायची की म्हणजे चालू करून द्यायची. सो ऑल दिस थिंग्स डन बाय दिस OSS टीम डन. म्हणजे ऑपरेशन रिलेटेड ऑल द थिंग्स इज हँडल्ड बाय OSS टीम. म्हणजे लेट्स से कस्टमरला आता लेट्स से पद्मसिंग इज युझिंग द एअरटेल फायबर विच इज ऑफ 50 Mbps स्पीड. ओके. 50 Mbps चा प्लॅन आहे त्याच्याकडे आता. ओके. देन पद्मसिंगला वाटलं यार आता माझा डेटा यूज वाढलेला आहे, मला आय वॉन्ट टू शिफ्ट फ्रॉम 50 Mbps टू 100 Mbps. सो पद्मसिंग काय करणार? ही विल कॉल टू कस्टमर केअर. सो कस्टमर केअर वाल्याला कॉल करेल, तो कस्टमर केअर विल रेज अ तिकीट किंवा तो त्याचे जी काय क्युरी आहे, कंप्लेंट आहे ती नोंदवून घेईल इन CRM टूल. देन CRM tool will send the request to OSS team to upgrade his plan from 50 Mbps to 100 Mbps. Not BSS team or not the customer care guy have authorized that. त्याला काही येत नाही. The OSS team is a basically technical team. Network engineers माहिती आहे तुम्हाला, network engineers. These guys are doing this work. कस्टमरला जी सर्व्हिस पाहिजे ती ऍक्टिव्हेट करून देणं, तिचा मेंटेनन्स ठेवणं, किंवा त्याला म्हणतात सर्व्हिस अशुरन्स. सर्व्हिस अशुरन्स, जी काय सर्व्हिस कस्टमरला दिलेली आहे ती पूर्ण कंटिन्यू कस्टमरला मिळते की नाही, आणि जर त्याच्यामध्ये काही इंटरप्शन आलं, त्याच्यामध्ये काही ब्रेक झाला, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आला, सो दिस OSS टीम विच इज अ टेक्निकल टीम, दे आर टेक केअर्स ऑफ दिस. ओके. व्हेअरएज BSS टीमचं काम काय आहे? BSS टीमचं काम आहे बिझनेस रिलेटेड. कस्टमरने किती डेटा यूज केला ते गोळा करणं, अकॉर्डिंगली त्याला रेट लावणं, अकॉर्डिंगली बिल जनरेट करणं, ते बिल कस्टमरला सेंड करणं, ते बिल कस्टमर कडून गोळा करणं, त्याचा रेकॉर्ड ठेवणं, ट्रॅक ठेवणं, कस्टमरला वेगवेगळे प्लॅन्स देणं, त्याच्यासाठी डिस्काउंट कुठले हे आहे. सो ऑल दीज थिंग्स टेकन केअर बाय BSS टीम. Understood? Guys, then fine, we'll stop here. The remaining part I will cover in tomorrow's lecture. Okay?